सबको दाता कहो नानक मन सिमरते पूर्ण हो वह काम झूठे मान कहा करे जग सुपने ज्यों जान इनमें कश तेरो नहीं नानक कहो बखान अरब करत है देखो बिन शेषन में मीत जे प्राणी हर जस कहो नानक ते जग जीत एक सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान ए नर हर अंतर नहीं नानक साची मान एक भगत भगवान जे प्राणी का नाहे जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताए तन स्वामी को जो सदा स्वार्थ जत नहीं मित नानक बिद हर भजो एक मन होए एक चिता भरत अरदान कर मन में तरे गुमान नानक ने फल जागते जो कुंचर स्नान सिर कंबे डगमगे नैन जोत ते ही ना कहो नानक ए बिद पई तौ ना हर रस लीना निज कर देखे ओ जगत में को काहू को नाहे नानक थिर हर भगत है मन माहे जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीता कहे नानक थिर नार है जो बालू की पीता राम गयो रावण गयो जाको बो परिवार कहो नानक थिर कश नहीं सुपने जो संसार चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए हो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए जो उपजो सो बिनस है परोवाज कै काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल तोहरा बल छुट क्यों बंधन परे कशु न हो त्यों पाए कहो नानक अब ओट हार गज ज्यों हो सहाय बल
सब किश होते उपाए। नानक सब किश तुमरे हाथ में, तुम ही होत सुहाए। संग सगा सब तज गए, को ना निभो साथ। कहो नानक ए विपद में, टेक एक रघुनाथ। नाम रहो साधु रहो, रहियो गुर गोबिंदा। कहो नानक ए जगत में, किन जप्यो गुरमंता। राम नाम और मैं गयो, जाके सम नहीं कोई। जय सिमरत संकट मिटै, दर्श तुहार होए। राम नाम और मैं गयो, जाके सम नहीं कोई। जय सिमरत संकट मिटै, दर्श तुहार होए। मंदामुनि महला पंजवा, साध विच दिल वसतो पयो। सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकर का पयो। जिसका सब आधारो। जे को खावे जे को पुंचाए, जिसका होए उदारो। एह वस्त तजी न जाई। नित नित राखे और तारो। तम संसार चरण लग तरिए, सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा, तेरा कीता जातो नाही। मैनू जोग की तोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही। आपे तरस पयोई। तरस पे मेरा मत होई। सतगुर सज्जन मिले। नानक नाम मिलता जीवा, तन मन जीवै हरिया। तरस पे मेरा मत होई। सतगुर सज्जन मिले। नानक नाम मिलता जीवा, तन मन जीवै हरिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग माला राग एक संग पंच बरंगन, संगे लापै अठो नंदन। प्रथम राग पैरो वै करे, पंच राग ने संगे उचरे। प्रथम पैरवे बिलावले, पुण्या के गावे बंगले। पुण्य अस लिखे के बेवारे, हे भैरो के पांचों नारी। पंचम हरख दिसाख सुनाव है,
बंगाल मद माधव गावहे ललित बिलावल गावहे अपनी अपनी भांत अष्टपुत्र भैरव के गावे गायन पात्र दुतिया माल कौसकिया लप है संग रागनी पंचो थप है गोण करी देव गंधारी गंधारे से होते उचारी तनासरी ए पांचो गाई माल राग कौसक संगला मारु मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौसके ओबार खौगड़े पौरा नद गाय अष्टमाल कौशल संग लाय पुण्यायो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावही तेलंगी देव करी आई बसंते संदूर सोहाय सरसवा हेरी ले पार जा संग लाई पांचों आर जा सुरमानंद भास करियाए चंद्र बिंब मंगलन सोहाय सरस बान ओ आहे बनुदा गाव है सस बसंत कमोदा अष्टपुत्र बह कहे सवारी पुण्य आई दीपकी बारी कशली पट मंजरे टोडी कही अलाप कामो देव गुजरी संग दीपक के था कालंका कुंतलयो रामा कमल कुसुम चंपके नामा गौरायो कांदरा कल्याणा आज पुत्र दीपके जाना सब मिल श्री राग वै गाव है पांचों संग बरंगन लाव है बैरारी करुणा दे तरी गौरी गावे आसावरी ते पासे सुनवी लापी श्री राग सो पांचों था सालू सार्ग सागरा और गुण गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ में कष्टम मेघ राग वै गाव है पांचों संग बरंगन लाव है सोच गुण मलारे तुनि पुन गावे आसा गुणगुणी उच्चे सुर सो पुन कीनी मेघ राग सो पंचो चीनी बैगा तार गज तार के दारा जबले तार नट औजल तारा पुन गावे शंकर ओ श्यामा मेघराग पुत्रन के नाम खष्ट राग उन गाए संग राग नीति सब पुत्र रागन के 18-10-20 अष्ट राग उन गाए संग राग नीति सब पुत्र रागन के 18-10-20 वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਚੁਲੰਬ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇਆ, ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਖਰ ਸੱਚ ਲੈ, ਪਤ ਪਾਏ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਭੈ, ਪਤ ਪਾਏ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਭੈ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ, 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 ਸੋ ਸਿਰ ਲੇਖੈ ਲਾਏ, ਸੋ ਸਿਰ ਲੇਖੈ ਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਕੇ ਰਹਿਣ ਸੱਚ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਰਹਿਣ
ਸੱਚ ਲਿਵ ਲਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਕੇ ਰਹਿਣ ਸੱਚ ਲਿਵ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ ਸੋ ਸਿਰ ਲੇਖ ਲਾਏ ਸੋ ਸਿਰ ਲੇਖ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨਿਆ ਸੇਵਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨਿਆ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਤਿਨੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੁ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੁ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੁ ਨਾ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ ਸੋ ਸਿਰ ਲੇਖੈ ਲਾਏ ਸੋ ਸਿਰ ਲੇਖੈ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ ਸੋ ਸਿਰ ਲੇਖੈ ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ 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 ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਐਸਾ ਕੋਏ ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਐਸਾ ਕੋਏ ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ ਸੇਵਿਓ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਆਪਣਾ ਸੇਵਿਓ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਆਪਣਾ ਪੰਥ
ਸੁਹੇਲਾ ਆਗੇ ਹੋਵੇ, ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ ਆਗੇ ਹੋਵੇ। ਮਰਨ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ, ਮਰਨ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ, ਮਰਨ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ, ਮਰਨ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ। ਪੰਥ ਸੁਹੇਲੇ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਆਗੇ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ, ਆਗੇ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ। ਪੇਟੇ ਸੋ ਜਾਵੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੋ, ਪੇਟੇ ਸੋ ਜਾਵੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੋ। ਤਾਂ ਪਤ ਲੇਖੇ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਪਤ ਲੇਖੇ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਪਤ ਲੇਖੇ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਪਤ ਲੇਖੇ ਪਾਈ। ਮਰਨ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ, ਮਰਨ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ, ਮਰਨ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ, ਮਰਨ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ। ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਐਸਾ ਕੋਏ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਐਸਾ ਕੋਏ, ਮਰਨ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ, ਮਰਨ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ, ਮਰਨ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ, ਮਰਨ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ। ਮਹਿਲੀ ਜਾਏ ਪਾਵੋ ਖਸਮੇ ਪਾਵੋ, ਰੰਗ ਸੋਰਲੀਆਂ ਮਾਣੇ, ਰੰਗ ਸੋਰਲੀਆਂ ਮਾਣੇ। ਮਰਨ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ, कबीर मोहे मरने का चाओ है। मरो तहर के द्वार, मत हर पूछे कौन है, पर हमारे बार। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पे ना जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना होए। महली जाए पावो खसमे पावो, रंग सोरलियां माणे, रंग सोरलियां माणे। मरण न मरदा लोकां आखीए, मरण न मरदा लोकां आखीए। जे
कोई। मरण न मंदा आखिए, मरण न मंदा आखिए, मरण न मंदा आखिए, मरण न मंदा आखिए। जे मर जाने ऐसा कोई, जे मर जाने ऐसा कोई, सेव साहिब समरथ अपना, सेव साहिब समरथ अपना, पंथ सुहेला आगे होए, पंथ सुहेला आगे होए। मरण न मंदा आखिए, 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 मरण न मंदा आखिए। जे मर जाने ऐसा कोई, तन जने दी माओ जोधा जोदी है, 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 तन जने दी माओ जोधा जोदी है, तन जने दी माओ जोधा जोदी है। गुरमुख पंडित होए जग पर बोधिए, गुरमुख पंडित होए जग पर बोधिए, गुरमुख आप गवाए अंतर सोधिए, गुरमुख आप गवाए अंतर सोधिए, जोधा सोधिए अंदर सोधिए, अंदर सोधिए, अंदर सोधिए, तन जने दी माओ जोधा जोदिए, तन जने दी माओ जोधा जोदिए। गुरमुख सत संतोख न काम करो दिए, गुरमुख सत संतोख न काम करो दिए, गुरमुख है निर्वैर न वैर विरोधिए, गुरमुख है निर्वैर न वैर विरोधिए, न वैर विरोधिए, न वैर विरोधी है, न वैर विरोधी है, न वैर विरोधी है, तन जने दी माओ जोधा जोदी है, तन जने दी माओ जोधा जोदी है। जहाँ वरना उपदेश सहज समोधिए, जहाँ वरना उपदेश सहज समोधिए,
ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਤਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਜੋਦਾ ਜੋਦੀਐ ਜੋਦਾ ਜੋਦੀਐ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਜੋਦਾ ਜੋਦੀਐ ਧਨ ਜਿਉ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੈ ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾਨਿਤ ਰਹੈ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ ਤੀਰਥ ਧਾਮ ਬਣਾਏ ਇਹ ਧਨ ਬੁੱਧ ਸੁਦੀਪਕ ਜੋ ਉਜਿਆਰੈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਬਡਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬੁਹਾਰੈ क्षत्रि को पूत हो ब्राह्मण को नह कहता प्यावत हो जो कर और जंजार तो ग्रह को तो है त्याग कहाँ चित का मैं तरूं आवरीज कदे हो वह हमको जो हो बिनती कर जोर करूं जब आओ की ओत निदान बने जब आओ की ओत निदान बने अत हिरण में तब जूझ मरो अत हिरण में तब जूझ मरो सूरा सो पहचानिए जो नर दीन के पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत तन जने दी माओ जोदा जोदिए ਤਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਜੋਦਾ ਜੋਦੀਐ ਜੋਦਾ ਜੋਦੀਐ ਜੋਦਾ ਜੋਦੀਐ ਜੋਦਾ ਜੋਦੀਐ ਜੋਦਾ ਜੋਦੀਐ ਤਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਜੋਦਾ ਜੋਦੀਐ ਤਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਜੋਦਾ ਜੋਦੀਐ ਜੋਦਾ ਜੋਦੀਐ ਜੋਦਾ ਜੋਦੀਐ ਜੋਦਾ जोदिए ਜੋਦਾ ਜੋਦੀਐ ਤਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ 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 जोदा जोदिए जोदा जोदिए रज़ाए तेरी रज़ाए तेरी रज़ाए तेरी रज़ाए तू है वाहो तेरी रज़ाए तू है वाहो तेरी रज़ाए जो किश कर है सोई पार होए बा जो किश कर है सोई पार होए बा अवर ना करना जाए अवर ना करना जाए तेरी रज़ाए तेरी रज़ाए तेरी रज़ाए
क्यों राखिया जाए। जिस ते होआ सोई बार जाने, जाए उसी माहे समाए। जिस ते होआ सोई बार जाने, जाए उसी माहे समाए। तेरी रज़ा 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 तेरी रज़ा। जैसे हर हट की माला पिंड लगत है, एक सकनी और फिर फरियत है। जैसे हर हट की माला पिंड लगत है, एक सकनी और फिर फरियत है। तैसो ही एहो खेल खसम का, ज्यों उसकी वड्याई। तैसो ही एहो खेल खसम का, ज्यों उसकी वड्याई। तेरी रज़ा 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 तेरी रज़ा। सुरती के मार्ग चल के उल्टी नदर परगासी। मान विचार देख ब्रह्म ज्ञानी, कौन गिरही कौन उदासी। मान विचार देख ब्रह्म ज्ञानी, कौन गिरही कौन उदासी। तेरी रज़ा 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 तेरी रज़ा। जिसकी आसा तिस ही सौंप के, एहो रहे निर्वाण। जिस ते आसा तिस ही सौंप के, एहो रहे निर्वाण। जिस ते होआ सोई कर मान्या, नानक गिरही
ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 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 ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੂੰ ਹੈ ਬਾਹੋ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੂੰ ਹੈ ਬਾਹੋ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰ ਹੈ ਸੋਈ ਪਾਰ ਹੋਵੇ ਬਾ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰ ਹੈ ਸੋਈ ਪਾਰ ਹੋਵੇ ਬਾ ਅਗਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਏ ਅਗਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਬਤਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਿਆ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੇ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਤਮ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਆ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸੰਤ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਬਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਬੁੱਧ ਬਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੋ ਆਦਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਜਿਨ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਦਸੂਰੇ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਸੁਨੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਸਰਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ
ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਚ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਮਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਜਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿੱਦਾ ਵੈਤਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣਾ ਕਮਲਾ ਪਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਹਨ। ਕਬੀਰਾ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਰ ਭੇ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਰਮ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਨੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਜਲਾਵਤਨੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਏ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਦਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੌਣੀ, ਦੁਕਾਲੰ ਪਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬੇਭੂਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣਾ ਕਮਲਾ ਪਾਸ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਇਲਾਹੀ। ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਜੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਹੈ ਸੁਆਵ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਆਪ ਲਿਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ ਸੇ, ਤਿਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਉ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਸੁਖੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰਸਾਹਾਂ ਦੈ ਸਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰਸਾਹਾਂ ਦੈ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ।
ਪੰਜਵਾ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧ ਹੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧ ਹੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ ਮਾਧਵੇ ਭਾਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰੈਣੀ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸਰਣੀ ਰਹਾਉ ਕਰਤ ਬੇਕਾਰ ਦੋ ਕਾਰ ਚਾਰਤ ਰਾਮ ਰਤਨ ਰੇਦ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ ਭਰਣ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਦ ਬਿਹਾਣੀ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਸਰਣ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਰਣ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਗਜਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਦਾ ਉਹ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਨੇ ਦਾ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਤਾਂ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਬੇਵਤਨਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੈਪ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੌਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਅੱਖ ਨਮ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਆਪਣੇ 73 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਹ ICU ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ 1 ਤਰੀਕ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋ।
बट वो कहते कि मेरी आर्टरी जी है 90% ब्लॉक हो चुकी है, तो डॉक्टर्स ने मैनू कहा कि बाईपास सर्जरी करवा लो, पर मैं उन्होंने ना कर दी है भी मेरा शरीर हुण अफोर्ड नहीं करता, मैं हुण बैड ते नहीं पैना। तो कहते भी फिक्र ना करना, मैं अपने अगले सफ़र की तैयारी सो वो अपने आप ने उन्होंने तैयार कर लिया। फिर ठीक रहे ने 2 दिन। 3 तरीक सवेरे उन्होंने जड़ा उत्थे अटेंडेंट सी, उन्होंने गार्ड सीगे, उन्होंने कहा कि मैनू बाथरूम लैके जाओ। वो बाथरूम फट के लै गए ने, वापस आए ने बैड ते। फिर उस तो बाद साह बहुत चढ़िया ने, बस अखां खुलियां रह गई तो साह बंद हो गया, बस वो लास्ट सी। डॉक्टर्स ने कोशिश की वेंटीलेटर ते पा के, पर नहीं, सानू नहीं दसिया गया। उस तो बाद सारे फोन उन्होंने अटेंडेंट्स दे, गार्ड्स दे बंद कर दिते गए। बेटी नू मैसेज लगा दिता गया कि फौरन पहुंचो। बेटी 4 तरीक सवेरे उन्होंने कोल पहुंचती है, तद तक वो 3 तरीक सवेर दे जा चुके सी। उन्होंने बेटी नू सीधा मोर्चरी दे विच लैके गए ने, उत्थे उन्होंने दर्शन कराए ने। तो फिर 4 तरीक शाम नू ननकाना साहब के शमशान घाट दे विच उन्होंने संस्कार किया। 4 तरीक शाम नू ते संस्कार तो बाद ही बेटी नू कहा गया कि जथेबंदी नू इतला कर। सो संस्कार तो बाद ही सानू उन्होंने जान का पता लगा। पर जदों 3 तरीक सानू बेटी का सुनेहा दिता गया और फोन सारे बंद करा दिते गए सख्ती नाल, ते सच जानियो समझ सानू लग गई सी कि भाना वापर। बड़ा लंबा जीवन है उन्होंने, 73 वरे के जीवन ते गए ने, पर 53 वरे उन्होंने सिख संघर्ष के लेखे लाए ने। वो अक्सर लिखा करते सी कि मैं अपनी कवितावां च भी लिखते ने कि मैं लड़न की जाच अपनी माँ के पेट चों सीखी है। उन्होंने लिए माता का रोल, माता की भूमिका बहुत अहम सी। उन्होंने जो कुछ जी गुड़ती उन्होंने माता तो मिली है, उसने ही उन्होंने पंथक सफ़र से तोरिया। उस तो बाद सरदार कपूर सिंह की उन्होंने संगत की है और उन्होंने थापड़ा लैके ही अपना जड़ा संघर्षमय जीवन है वो बिताया। शहीद दर्शन सिंह फेरूमान की शहादत ने उन्होंने हिंदुस्तान के हुक्मराना के खिलाफ खड़ा किया और उस तो बाद उन्होंने अपना जड़ा संघर्षी जीवन अमली रूप दे विच 1971 तो शुरू किया, जदों बसी पठाना डेरा बसी दे विच नहीं डेरा बसी जदों कांग्रेस कैंडीडेट की कंपेन दे लई उस वेले की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई है, तो उन्होंने वो सामने खड़े होकर सिख होमलैंड के वो मूँह से परचे सुटे। उन्होंने गिरफ्तारी भी हुई, बाद च उन्होंने रिहा भी किया गया। बस उन्होंने वो आगाज सीगा। फिर उन्होंने जदों उन्होंने गिरफ्तार होया, उन्होंने वो तशद्दद भी सहना पिया पुलिस का। वो लिखते हैं कि उस तशद्दद ने मेरे अंदर कवि को जन्म दिता। फिर उन्होंने कवितावां की पहला संग्रह आया, सरकार ने वो पाबंदी लाती 74 के 5 तीर होर। फिर 75 एमरजेंसी आई, वो उन्होंने नौकरी तो बर्खास्त कर दिता गया, सिक्ख्या विभाग च नौकरी करते सी। फिर 78 का वाकया आंदा, 78 के वाकया तक पहुँचते पहुँचते निरंकारी कांड जो होया, उस तो बाद उन्होंने संगत जी है अखंड कीर्तनी जथे के सिंघां नाल हुंदी है। मान साहब के पिता जी जिहड़े सी उन्होंने नाल उन्हों की बड़ी नेड़ता सी। सरदार कपूर सिंह, डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान, ये सारे दे नाल उन्हों की नेड़ता रही। जथेदार कुलदीप सिंह वडाला, ये उस वेले जिहड़े अकाली आगू सी उन्हों दे नाल भी उन्हों की नेड़ता रही। और गुरचरण सिंह टौड़ा। उस तो बाद उन्होंने 78 तो बाद सरदार कपूर सिंह दे थापड़े दे नाल ही भाई हरसिमरन सिंह ते सतनाम सिंह ते होर सिंघां नूं नाल लैके दल खालसा की सिरजना की। 1978 का बनिया दल खालसा अज उन्हां दी अगवाई विच अज तक कौम की सेवा दे विच हाजिर है। 78 के वाकया तो बाद
81 ਚ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਛਾਪੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਚੰਦੋ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਗਏ ਨੇ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਲਈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਸਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਸੋਚ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਈਕ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ। ਸੋ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਨਾਗੋ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮਰਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪੁਗਾਈਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਂਡੋ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 5 ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈੱਲ ਔਰ ਦੂਰ-ਦੂਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਂਡੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਬ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜਥੇ 'ਚ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਜੈਕਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਨਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹੇ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਲਾਈਫ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਗਈ। 13 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਵੰਬਰ 1994 ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਏ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤ ਲਈ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ 1984 ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ 14 ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪਰ 14 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ 12 ਸੀ। ਸੋ 12 ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਜਰਮਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਂਟਡ ਹੈ, ਪਰ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਤਾਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਵੀ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਫਰਸ ਵੀ ਗਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਰਸ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕਵਿਤਾ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਲੇਖ ਹੋਣ, ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਕਾਲਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲਾਵਤਨ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਦਾ, ਫਿਰ ਜਲਾਵਤਨ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸੀ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਟ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ 99 ਇਅਰਸ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ 17 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਰਿਡ ਸੀ, ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮੈਰਿਡ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਪੱਟੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਪੌਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 8 ਜਾਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕੈਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਸੀ ਅਜੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਵਤਨ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਗਈਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਖੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ।
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਤਜਰਬੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਧਾਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਵੀ ਔਰ ਲਿਖੀ ਵੀ। ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤ ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਤਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੇਵਤਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਓਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, UK, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ
ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ, ਜਲਾਵਤਨੀ ਸਿੱਖ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਥ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 5 ਭੂਤਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ, ਇਹ ਗਾਂਧੀ, ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਗੰਗੂ ਹੈ ਗੰਗੂ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਆਪਣਾ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੋਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 53 ਸਾਲ ਉਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ। 14 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, 29 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਲਾਵਤਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗੀ।
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੇਵਤਨੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਏ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੇਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਏ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਉ ਘਨੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ, ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੋਵੇ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਵਾਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰਾ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿਉਰਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਨੁਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਓ ਸਿੰਘੋ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਚੋਪੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਖਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੌਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਭਰੂ ਭਰੂ ਕੇ, ਛੋਲੇ ਚੱਬ ਚੱਬ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਭਰੂ ਭਰੂ ਕੇ ਖਾਧੇ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਮਹਾਨ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਨੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੰਜ ਭੂਤ ਪਚੋੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 2020 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨੀ ਸਿੱਖ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਔਰ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜੋ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਕਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।